بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سے اپنے چیمبر میں آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ دنیا بھر میں قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے جو ہیں وہ حدود و قیود لمیٹیشن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو پروان چڑھا سکیں اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا جو ہے وہ پاس رکھ سکیں۔ ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ ہے، یہاں کا جو لا کی بیس بنائی گئی ہے، کانسٹیٹیوشن کی جو بیس بنائی گئی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ گویا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون یہاں پر نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہاں پر ریسنٹلی ایک قانون آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا، پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کے ذریعے۔ اب وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بننے جا رہا ہے، قومی اسمبلی سے اسے منظور کروایا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو گھر سے نکالتا ہے، ان کو زد و کوب کرتا ہے، گھر سے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ والد یا والدہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیں گے، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بیٹے کو بلا کر ایک دفعہ سنے گا کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد وہ اس بیٹے کو اس گھر سے بے دخل کر دے گا۔ یہ قانون بنایا گیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ برے صغیر پاک و ہند کے جو عوام ہیں یہ لٹیگیشن میں بڑے مصروف رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں وہ مقدمہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن و سنت پہ ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ رشہ دوانیاں نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کریں، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ قرآن پاک کے جو ہے وہ سپریم لا ہونے کے باوجود یہاں پر طرح طرح کے جو ہے نا وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے انصاف ڈیلیور نہیں کر رہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام کے حوالے سے انٹرنیشنل رینکنگ میں 126واں نمبر آیا۔ بہرحال اس وقت موضوع بحث یہ ہے کہ پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کی آڑ میں بعض اوقات چچا یا بہنیں اپنے ہی بھتیجے یا بھائی کے خلاف اس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے اور پراپرٹی پہ خود قبضہ کر لیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی ایک دو کیسز ڈسکس کیے۔ جو زیر بحث کیس ہے اس میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں ہیں کہ ایک شخص جس کی ایج 80 پلس ہے، اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، جیسے ہی اس کی مسز فوت ہوتی ہے تو جو بیٹا ہے اس کی عمر 40 پلس ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ بھی اس گھر میں رہ رہا ہے، بیٹیاں بیاہ دی گئی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ تو جو ماں فوت ہوتی ہے تو اس بیٹے سے آ کر بہن جو ہے ایک جو پاکستان میں ایک باہر ہے، وہ باپ کو ساتھ لے جاتی ہے، جی میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے، اس کی آئیز کا، اور وہ جناب نہ ابا ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بہن جو ہے اور ان ابا کے بھائی جو ہیں یہ مل کر کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے اس کے بچے سے خالی کرایا جائے۔ ان کا نام عامر جہانگیر ہے، میرے ساتھ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے دائیں ہاتھ۔ گھر خالی کرایا جائے، اس کے علاوہ ان کی زمین ہے بینی روڈ لکھو ڈیر لاہور میں، اور گھر جو ہے وہ خدا بخش کالونی ایئرپورٹ روڈ لاہور۔ ہاں جی، گھر کی مالیت اس وقت کتنی ہے؟ تقریباً 2.5 کروڑ کے 2.5 کروڑ کا گھر ہے، اور جو پراپرٹی لینڈ پراپرٹی تقریباً اس وقت 10 کروڑ کے قریب ہے۔ 10 کروڑ کے قریب جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، جو کہ وہ ہے۔ اب بہنوں نے یا بہن نے اور چچاؤں نے کہا کہ یہ جناب سارا کچھ ہم ہضم کر جائیں، بابا جی تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے جناب نا اس نوجوان کے خلاف جو ہے وہ رشہ دوانیاں شروع کر دیں، سازشیں شروع کر دیں، اس کے خلاف تھانے میں درخواستیں دینے شروع کر دیں، جس نے باپ کو یہ کہا ہے، باپ کو وہ کہا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو،
अब्बा जान ने पहले ही अपर पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है और उसकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी इस नौजवान के पास है कि अब्बा के अंडर है वो ऊपर वाला पोर्शन अभी तक। तो अब्बा फिर कैसे घर से निकाल दिया गया? मां के फौत होते ही बहनों ने अपने भाई से जो है ना वो आंखें फेर ली और यूं इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। जब थाने तक बात पहुंची, कुछ इलाके के समाजी लोगों ने भी कुछ इसमें रोल अदा करना चाहा, वो सब लोग बैठे और एक इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ, सालसी फैसला हुआ, जिसके मुताबिक घर जो है वो एक बहन को दे दिया जाएगा और जमीन जो है उसके हिस्से कर दिए गए। कुछ अब्बा जान ने अपने पास रखी, कुछ इसको दे दी, कुछ बहन जो बाहर के मुल्क में रहती है उनको दे दी। ये तय पा दिया गया सालसी फैसले में, लेकिन उसके बावजूद भी उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि उल्टा ऐसे कहा गया घर छोड़कर चले जाओ, जब हमारा जी चाहेगा तुम्हें देंगे। जब इसने ये सूरत हाल देखी कि इस मामले में सिर्फ अब्बा नहीं रहे बल्कि अब्बा को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया कि जनाब ये हमारा सालसी फैसला, इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। वो केस पेंडिंग है सिविल कोर्ट लाहौर में, उसमें स्टे भी हुआ है उस घर की हद तक और दूसरी प्रॉपर्टी की हद तक जो भी उस एग्रीमेंट में थी। अब हुआ ये कि इन तक भी खबर पहुंच गई कि एक पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया हुआ है, वो एक बड़ा हथियार बना हुआ है कि जो बंदा भी अपना हक बेटा बेटी मांगे उसके खिलाफ जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया जाए। तो पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देकर इस नौजवान को भी जो है ना वो जिंदा दरगोर करने की कोशिश की गई और इसकी ये जो सूरत हाल है और जिस तरह ये परेशान फिर रहा है और धक्के खा रहा है, वहां पर ये इस्तदलाल दिया जिसने बाप को मारा है और घर से निकाल दिया है। और अब इसका कहना यह कि जब हमारा आपस में जो प्रॉपर्टी है बहनों के दरमियान और इसके दरमियान पार्टीशन हो गई है कि ये इसका है, ये इसका है, ये जो मुआयदा भी कर लिया गया सालसी फैसला और वो स्टैम्प पेपर के ऊपर हुआ है, वो इसने अदालत में भी पेश किया जिसकी वजह से इसे स्टे मिला है। तो फिर अब क्या मामला बनता है कि जनाब उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन उन्होंने जनाब पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास दरखास्त दी, इसको वहां कॉल किया गया कि तुम्हारे खिलाफ हमने फैसला कर देना, तुम घर छोड़ दो। मुझे अब ये बताएं ये कैसा कानून बना दिया गया? ये कानून तो बनाया गया था इसलिए कि वालदैन की प्रोटेक्शन की जाए, लेकिन ये तो एक माशरे में एक नया जो है वो सिखाशाही शुरू हो गई है कि जो बंदा चाहे बूढ़े बाप को बुला फसला कर उसके कान भर कर या उसको टेंशन देकर या उसको जदोकोब करके अंडर प्रेशर करके अंडर इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन करके वो जनाब ना सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ले। यही हाल इस केस में हो रहा है कि इसको इसके जायज हिस्से से भी महरूम किया जा रहा है। ये कहता है जी जो मेरा जायज हिस्सा सालसी फैसले में हुआ वो दे दे बजाय इसके, लेकिन वो पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का पता चला कि जनाब वो वहां जाकर तो सब कुछ ही छीन लिया जाता है बेटे से। तो मेरी आला हकाम से ये दरखास्त है, आला अदलिया से भी दरखास्त है कि ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिए गए हैं ये आप सेशन कोर्ट में दें, सेशन जज को दें, टाइम यही रखें हफ्ता 2 हफ्ते जो भी रखा हुआ है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इसकी बड़ी मिजरीज हैं क्योंकि डीसी खुद तो बहुत बिजी होता है, उसने एक बिल्कुल यंग असिस्टेंट कमिश्नर को ये इख्तियारात दिए होते हैं और वो वहां पे अदालत बनाकर बैठे होते हैं और जनाब बगैर समन नोटिस किए लोगों के खिलाफ फैसले कर दिए जाते हैं। उनको पता तब चलता है, पटवारी और तहसीलदार जाकर घर से उठाकर बाहर फेंकते हैं और पता चलता है जनाब उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हुई थी, साजिश हुई थी। मैं पहले एक केस भुगत भी चुका हूं, उसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नजर आएगी। तो आमिर जहांगीर जो है इस हवाले से इंसाफ की फराहमी के लिए इसने लाहौर हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जवाब तलब कर लिया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर से। इस हवाले से हमारा ये स्टांस है कि ये जो इलीगल प्रोसीडिंग हो रही है, इस तरह जब सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग है उसके ऊपर स्टे भी हुआ है और वो पार्टीशन का मामला है, उसके ऊपर वहां पर उन्होंने अपना वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस किया, वो दूसरी पार्टी पेश भी हो चुकी हुई है, उन्होंने जवाब भी जमा करवाया है, तो उसको इधर ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो अब एक्ट बनने जा रहा है इसके तमाम तर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाए। आमिर मैंने कोशिश तो की है कि आपका केस
بتاؤں دوستوں کو. جی آپ بھی بالکل. اپنی طرف سے چند منٹ میں کچھ بتانا جی چاہتے جی بتا سکتے ہیں. جی سر بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے ٹائم دیا. میں یہی عرض کروں گا کہ پروٹیکشن پیرنٹس قانون جو یہ بنا ایکٹ بننے جا رہا ہے, یہ ہے تو بہت اچھا, کیونکہ والدین کے تحفظ کے لیے, بزرگوں کے تحفظ کے لیے. پر وہی بٹ یہ کہ اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. کوئی بھی بہن بھائی اٹھ کے وہ دوسرے بہن بھائی کو ڈپرائیو کرنے کے لیے والد صاحب سے درخواست دے دیتا ہے اور اس کو اس لائن میں لا کھڑا کرتا ہے. تو اس کا یعنی کہ کچھ ہونا چاہیے اعلیٰ سطح پر. تو اور مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا اعلیٰ عدلیہ سے. دوستو, ہماری یہ کوشش ہے کہ حق سچ تک پہنچا جائے, اور ہم کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہیں, نہ ہی ہم ہوں گے. ہم سوشل ورکر ہیں, ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور ہم نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے. سب کو انصاف ملنا چاہیے. ان کی بہن, ان کے ابا, جن کے اسے جو بھی تقسیم انہوں نے کیا اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. اور ہراساں کرنے کے لیے جو مس یوز کیا جا رہا ہے پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کا, وہ روکا جانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.